Hello friends, we were discussing about evidence of various branches which are useful in taxonomy, that is classification of plants. So in previous lecture I told you that taxonomy is a synthetic discipline which depends upon other branches of botany for obtaining its data. So like anatomy, embryology, cytology, biochemistry, all such other branches are utilized or useful for classifying the plants. In previous lecture we discussed about how morphology is important in classifying plant. So entire classification systems till date they are mostly dependent on morphological data for classification and understanding the relationship among the plant groups. Then we have also discussed on anatomy how it is useful in classification. So we discussed about epidermis, stomata, trichomes, stem anatomy, nodal anatomy, leaf anatomy, scleroids, and specialized cells and cell contents, wood anatomy, how it is useful in classifying the plants. So epidermis, how different type of epidermis are there. So we have discussed in previous lecture. So these are some SEM photographs of epidermal cells. So how epidermal cells also different in different plant groups. So this data can be useful for classification of plants. Then stomatas, we discussed about various type of stomatas. So what is stomata type of rubiaceae, what is stomata type of gramineae. So these all things we discussed already. Then trichomes, this presentation I am showing you to understand uh, types of diversity in epidermal cells. So this is trichomes are also epidermal outgrowth, which is also important in classifying the plants. So these are photographs of some type of trichomes, how trichomes are. Some are branched, some are bulbous, spatulate, some are stellate. So this is how trichome diversity is also useful in classification of plants. Then stem anatomy. So you know that how dicot stem and monocot stem they differ from each other in anatomical point of view. In dicot there are co-joint collateral open type of vascular bundle, where in monocots there are scattered vascular bundles. These things we have discussed in our previous lecture. Today we will discussing the role of embryology, role of palynology and role of cytology in plant classification. So in this lecture we will be discussing about role of palynology first. It is also called, in other words, taxonomy in relation with palynology. What is palynology? Palynology is the study of pollen grain and other spores. What are pollen grains? Pollen grains are male gametophyte. They are production of anther. They are produced on the anther site. तर काय असतं स्टॅमिनमध्ये फिलामेंट असतो, फिलामेंटवरती अँथर असतो, अँथरमध्ये असतात ते पोलन सॅक असतात आणि पोलन सॅकमध्ये एका पोलन मदर सेलपासनं 4 पोलन ग्रेन तयार होतात. 4 पोलन ग्रेनचा एक पहिले त्या कॅलोज वॉलमध्ये चारी पोलन ग्रेन एकत्र असतात, त्यांना म्हणायचं पोलन टेट्रॅड. आणि पोलन टेट्रॅड नंतर सेपरेट आउट होतं आणि सेपरेट आउट झाल्यावरती 4 हॅप्लॉइड स्पोर्स तयार होतात. हे 4 हॅप्लॉइड स्पोर जे आहेत एका पोलन मदर सेलपासून तयार झालेले, त्यांना म्हणायचं पोलन ग्रेन. आता या पोलन ग्रेनची मॉर्फोलॉजी इज ऑल्सो डिफरंट. देर इज व्हेरिएशन इन पोलन मॉर्फोलॉजी. थ्रूआउट सगळ्या प्लांट्सला सेम सारखे पोलन ग्रेन असू शकत नाहीत किंवा नसतात. सो पोलन्स आर ऑफ स्पेरिकल शेप,
they are of ellipsoid shape, they are of triangular in shape, they are of pyramidal in shape. So various types of shapes and sizes of pollen grains are there. So these shapes and sizes of pollen grains are useful for classification of plants at various level, at division level, at order level, at family level, at genus level, at species level. So first of all we will see what are the criterias or what are the categories of pollen grain which are useful, pollen morphology which are useful in plant classification. So pollen is globose or spherical structure in general. It is made up of two walls. Outermost wall of pollen grain is called as exine. Exine is made up of hard material of cellulose, and it may possess various kinds of ornamentation sculptures. एक्झाईन जी आहे ना ती आउटरमोस्ट वॉल ऑफ पोलन ग्रेन आहे. त्याच्यावरती कधी कधी स्पायनुलोज स्ट्रक्चर असते, कधी पॅप्युलेट स्ट्रक्चर असते, कधी कधी व्हेरिकोज स्ट्रक्चर असते, कधी वॉर्टी स्ट्रक्चर असते. सो हे एक्झाईनचं जे स्ट्रक्चर आहे इट इज डिफरंट टाईप. It is of various different types of exine structures are there, and these exine structures are useful in classification of plants. Then entine is second outermost wall or inner wall of pollen grain, which is less important in plant classification. But pollen grain is made up of two walls, exine, entine, and followed by plasma membrane. Pollen is a cell. पोलन ग्रेन कधी सेल असतो, कधी युनिसेल्युलर स्ट्रक्चर असतंय, कधी 2 सेलचं स्ट्रक्चर असते किंवा कधी 3 सेलचं स्ट्रक्चर असते पोलन ग्रेन. तर त्याच्या आउटर मोस्ट एक्झाईन असते, मध्ये एंटाईन असते आणि आतमध्ये प्लाझ्मा असतो, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन असते. देन ऑन एक्झाईन ऑफ पोलन ग्रेन देर आर सम अपर्चर्स. अपर्चर्स मीन्स देर आर सम ओपनिंग्स फॉर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब. हे पोलन ग्रेन कुठेतरी जातो, जर्मिनेट होतो आणि जर्मिनेट होऊन त्याच्या स्टिग्मा, फ्लावरच्या स्टिग्मावरती जाऊन जर्मिनेट होतो आणि जर्मिनेट होऊन इट प्रोड्युसेस अ पोलन ट्यूब अँड दिस पोलन ट्यूब्स एंटर इन टू द ओव्ह्यूल. गॉट इट. मग आता ही एक्झाईन जी आहे ती एकदम हार्ड असते आणि त्यातनं डायरेक्ट काही पोलन ट्यूब जर्मिनेट होऊन बाहेर येऊ शकत नाही, म्हणून त्या एक्झाईनवरती स्मॉल पोर्स आर देअर, small structures are there. These structures are called as apertures. So apertures are also a various type. एका apertureला म्हणतात कोलपाई. कोलपाई म्हणजे काय? इट इज लेन्स शेप्ड स्ट्रक्चर. लेन्स सारखं दिसणारं एक स्ट्रक्चर असतं. एक्झाईन तिथे थोडीशी पातळ झालेली असते आणि ती एक्झाईन मध्ये ते वेगळं स्ट्रक्चर दिसतं. लेन्स सारखं म्हणजे कसं, ओंजळ जर मिटली, आपण हाताची ओंजळ मिटल्यावरती जे स्ट्रक्चर तयार होतं त्याला म्हणायचं लेन्स. मध्ये फुगवटा आणि दोन्ही साईडला निमुळतं असं. तशा लेन्स टाईपचं जे स्ट्रक्चर असते त्यांना म्हणायचं कोलपाय. काही ठिकाणी सर्क्युलर स्ट्रक्चर असते, सर्क्युलर स्ट्रक्चर त्यांना म्हणायचं पोर. कोलपाय आणि पोर. आता these कोलपाई और पोर्स मे बी ऑफ व्हेरियस लोकेशन्स. म्हणजे मी तुम्हाला काय सांगितलं, हाऊ पॅलिनॉलॉजी इज इम्पॉर्टंट इन प्लांट क्लासिफिकेशन. त्यातला पहिला पार्ट सांगितला मी तुम्हाला एक्झाईन. मग एक्झाईन मध्ये काय व्हेरिएशन असतं, तर एक्झाईन मध्ये कधी स्पायनुलोज असते, कधी स्पाइन्स असतात, कधी पॅप्युलेट स्ट्रक्चर असतं, म्हणजे स्पाईनपेक्षा लहानचं काटा, त्याला म्हणायचं पॅप्युलेट स्ट्रक्चर. काही काही ठिकाणी त्याच्यावरती स्टार शेप्ड स्पाइन्स असतात, काही ठिकाणी स्मूथ एक्झाईन असते. हे जे कॅरेक्टर आहेत ते युजफुल होतात. आता मी सांगितलं ॲपर्चर असतात. ॲपर्चर 2 टाईपचे असतात, एक कोलपाय आणि एक पोर. आता कोलपाय आहे म्हणजे ते लेन्स सारखं स्ट्रक्चर असतं. आता हे कोलपाय त्या पोलन ग्रेनच्या इक्विटोरियल पोझिशनला आहेत की पोलार रिजनला आहेत, हे पण म्हणजे पोझिशन ऑफ कोलपाय और पोझिशन ऑफ पोर म्हणजे पोझिशन ऑफ ॲपर्चर इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला एकदा दाखवतो बरं का. असा एक पोलन ग्रेन आहे आणि त्या पोलन ग्रेनवरती
जर हे इक्विटोर समजलं ना, इक्विटोर रिजनला असं जर ॲपर्चर आहे तर याला म्हणायचं कॉलपेट. पोलन ग्रेनला म्हणायचं कॉलपेट. एक कॉलपाय आहे म्हणून युनिकॉलपेट, 2 कॉलपाय असतील बाय कॉलपेट, 3 कॉलपाय असतील ट्रायकॉलपेट पोलन ग्रेन. बरोबर. हा जो आहे ना पोलन ग्रेन इथं दिसणारा, हा ट्रायकॉलपेट पोलन ग्रेन आहे. म्हणजे 3 कॉलपाय आहेत त्या इक्विटोरियल रिजनला आहेत. कधी कधी याच कॉलपाय असतात त्या पोलर रिजनला पण असतात. बरोबर. सो पोझिशन ऑफ कॉलपाय and number of colpi is also depend and important. Same way, position of pore and number of pore is also important character for in taxonomic view. So pollen grains can be differentiated on the number of aperture. This colpi and pollen grain, these two structures are called as aperture. So these characters are useful in various level. So these are few examples which we will be discussing. At family level, the family Malvaceae and Bombycaceae, they were earlier a single family. ते एकच फॅमिलीमध्ये होतं. म्हणजे बॉम्बेकेसी ही पहिल्यांदा मालवेसी फॅमिलीमध्येच होती. Later on, after few studies, it was observed that in pollen grains of some plants they are spinous. म्हणजे त्याच्यावर छोटे छोटे स्पाइनस स्ट्रक्चर्स आहेत, काटेरी आहेत पोलन ग्रेन. आणि काही प्लांट्समध्ये आहेत ते रेटिक्युलेट आहेत. रेटिक्युलेट म्हणजे जाळीदार. रेटिक्युलेट म्हणजे जाळीदार पोलन ग्रेन आहेत. आता जाळीदार पोलन ग्रेन आणि स्पायनुलोज पोलन ग्रेन हे 2 वेगवेगळे कॅटेगरी पडल्या, 2 वेगवेगळे ग्रुप पडले एकाच फॅमिलीमध्ये, मालवेसीमध्ये. आता मग काय झालं, मालवेसी जी आहे ती 2 वेगवेगळ्या फॅमिलीमध्ये डिफरन्शिएट केली गेली. एक आहे मालवेसी आणि दुसरी आहे बॉम्बेकेसी. मालवेसी आणि बॉम्बेकेसी. बॉम्बेकेसीमध्ये रेटिक्युलेट पोलन ग्रेन आणि मालवेसीमध्ये स्पायनुलोज पोलन ग्रेन. आलं लक्षात. सेम वे बेर्बेरेडेसी नावाच्या फॅमिलीमध्ये, बर्बरेडेसी फॅमिलीमध्ये आणि पोडोफायलेसी फॅमिलीमध्ये पण डिफरन्शिएशन केलं गेलं. पोडोफायलेसीमध्ये काय झालं, पोडोफायलम नावाचा एक जीनस होता बर्बरेडेसी फॅमिलीमध्ये. त्याच्यामध्ये काय व्हायचं, पोलन्स वेअर ॲग्रिगेटेड. म्हणजे पोलन्स कधी फ्री होतच नव्हते. पण बाकीच्या मेंबर्समध्ये, पोलन्स बार्बेडेसीच्या बाकीच्या मेंबरमध्ये पोलन ग्रेन्स फ्री असायचे. फक्त पोडोफायलम मध्येच फक्त ॲग्रिगेट असायचे. बेस्ड ऑन धिस कॅरेक्टर पोडोफायलेसी ही नवीन फॅमिली तयार केली गेली. बर्बेडेसी मधनच एक जीनस सेपरेट काढून त्याची नवीन फॅमिली अशी ट्रीट केली गेली. सेम वे दिस इज युजफुल इन जीनस लेवल ऑल्सो. फॅमिली सॅलिकेसी मध्ये 2च जनर आहेत. अख्ख्या जगामध्ये फॅमिली सॅलिकेसी मध्ये 2च जनर आहेत. एक आहे सॅलिक्स आणि दुसरा आहे पॉप्युलस. दोन्ही इम्पॉर्टंट जनर आहेत. म्हणजे सॅलिक्स पासनं तर सॅलिसिलिक ऍसिड नावाचं पेन किलर सगळ्यात पहिलं शोधलं गेलं. सो सॅलिक्स इम्पॉर्टंट आहे. आणि पॉप्युलस पण, पॉप्युलस पासनं ओक सारखे बॅरल तयार केले जातात. ओक बॅरल जसे असतात वाईन सिझनिंग करण्यासाठी, तसेच पॉप्युलस पासनं पण वाईन सिझनिंगसाठी बॅरल तयार केले जातात. दोन्ही इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टंट प्लांट जनर आहेत फॅमिली सॅलिकेसी मधले. तर याच्यात काय झालं, बेसिस ऑन शेप अँड ॲपर्चर ऑफ पोलन ग्रेन, सॅलिक्स अँड पॉप्युलस इज डिफरन्शिएटेड. सॅलिक्स मध्ये असतात ते पोरेट पोलन ग्रेन आणि पॅप्युलसमध्ये असतात ते कॉलपेट पोलन ग्रेन. त्यांचे ॲपर्चरची साईज वेगळी आहे, म्हणजे ॲपर्चरचा शेप वेगळा आहे आणि पोलन ग्रेनचा पण शेप वेगळा आहे. याच्यामुळं काय झालं, हे 2 जीनस आपण इझिली डिफरन्शिएट करू शकतो किंवा सेपरेट आउट करू शकतो. सेम वे फायटोलॅकेसी मध्ये पण देर आर 2 जनरा विच आर, फायटोलॅकेसी मध्ये भरपूर सारे जनर आहेत. पण त्यातला फायटोलॅका आणि रेविना, आधी रेविना ज्या आहेत ना ते सगळे फायटोलॅकामध्ये होते. रेविना नावाचा जीनसच नव्हता.
सगळं काही फायटोलेका होतं. पण फायटोलेकामधल्या काही स्पेसीज आहेत ना, त्यांच्यात ट्रायझोनोकॉल्पेट पोलंग्रेन दिसत होते आणि काही स्पेसीसमध्ये पेंटापोरेट पोलंग्रेन दिसत होते. पेंटापोरेट पोलंग्रेन दिसत होते. मग पेंटापोरेट पोलंग्रेन असणाऱ्या ज्या काही स्पेसीस आहेत त्यांना रेविना नावाच्या नवीन जीनसमध्ये इन्क्लूड केलं गेलं आणि ट्रायझोनोकॉल्पेट पोलंग्रेन असणाऱ्या सगळ्या स्पेसीस ज्या आहेत त्या फायटोलॅका म्हणून जीनसमध्ये जशाच तशा ठेवल्या. आता याच्यात तुम्हाला 2 टर्म्स आहेत ज्या नवीन वाटतील, हे ट्रायझोनोकॉल्पेट आणि पेंटापोरेट. तर ट्रायझोनोकॉल्पेट म्हणजे काय, कॉल्पाया आहेत आणि त्या इक्विटोरियल रिजनला आहेत, याला म्हणायचं ट्रायझोनोकॉल्पेट. आणि पेंटापोरेट म्हणजे काय, पेंटा म्हणजे 5 आणि पोरेट म्हणजे पोर. 5 पोर आहेत, नॉट कॉल्पाय, 5 पोर असणारे पोलंग्रेन यांना म्हणायचं पेंटापोरेट पोलंग्रेन. बरोबर. असे 2 पोलंग्रेन सेपरेट झाले, ट्रायझोनोकॉल्पेट आणि पेंटापोरेट. आणि याच्यावरनं वी कॅन डिफरन्शिएट जीनस फायटोलेका फ्रॉम रिव्हिना. व्हॉट इट. आता हेच जे कॅरेक्टर्स आहेत ते स्पेसिफिक लेवलला सुद्धा, स्पेसिसच्या लेवलला सुद्धा दे आर युजफुल फॉर अंडरस्टँडिंग द स्पेसिस. इन जीनस बहुनिया, बहुनिया म्हणजे सिदाचं झाड, बहुनिया रेसिमोसा म्हणजे सिध. आपल्याकडे सिध किंवा पुण्याचे लोक त्याला आपटा म्हणतात आणि पुण्याचे लोक त्याला दसऱ्याच्या दिवशी सोनं म्हणतात, आपल्याकडे सिध म्हणतात. तर ह्या सिधाचं झाड असतं ना, त्यात बहुनिया ॲक्युमिनाटा नावाची एक स्पेसिस असते. त्याच्यामध्ये पोलंग्रेनची जी एक्झाईन आहे, एक्झाईन ही असते पायलेट पॅटर्नची असते. रेसिमोसामध्ये ती रेटिक्युलेट पॅटर्नची असते आणि मलबॅरिकामध्ये ती स्पायनुलेट पॅटर्नची असते. स्पायनुलेट म्हणजे छोटे छोटे स्पाइन्स त्याच्यावरती असतात, रेटिक्युलेट म्हणजे त्याच्यावरती जाळी असते आणि पायलेट म्हणजे त्याच्यावरती वेव्ज असतात. मग जर तुम्हाला 3 पोलंग्रेन दिले आणि सांगितलं बघ हे कुठले आहेत, तर तुम्हाला इझिली स्पेसिस सुद्धा आयडेंटिफाय करता येऊ शकते. सो पॅलिनॉलॉजी इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट इन प्लांट क्लासिफिकेशन. आता हीच पॅलिनॉलॉजी परत एका गोष्टीत पण युजफुल असते, ती म्हणजे कुठली, तर पोलन एक्झाईन आहे ना ती खूप हार्ड आणि स्टर्डी असते. फॉर सेव्हरल इयर्स इट नेव्हर गो फॉर डिकम्पोजिशन, इट रिमेन्स ॲज इट इज. म्हणजे पॅलिओबॉटनी, पॅलिनॉलॉजी वेगळं, पॅलिओबॉटनी वेगळं. पॅलिओबॉटनी म्हणजे फॉसिल मधलं जे प्लांट्स आहेत त्यांचं स्टडी करणं, याला म्हणायचं पॅलिओबॉटनी. तर या पॅलिओबॉटनीमध्ये हे पोलंग्रेन खूप सारे उपयोगाचे पडतात. जर एखादं फॉसिल प्लांट असेल आणि त्याचा पोलंग्रेन राहिलेला असेल, पोलंग्रेन बरेच वेळेस फॉसिलमध्ये सुद्धा आहे त्याच कंडिशनमध्ये राहतात. कशामुळे, ते हार्ड एक्झाईनमुळे. तर ही एक्झाईन जी आहे किंवा पोलनचा शेप आहे तो युजफुल पडतो प्लांट क्लासिफिकेशनमध्ये. आता आपण बघूया पुढची ब्रँच जी युजफुल पडते प्लांट क्लासिफिकेशनमध्ये. या ब्रँचचं नाव आहे टेक्झॉनॉमी इन रिलेशन विथ एम्ब्रिओलॉजी. व्हॉट इज एम्ब्रिओलॉजी? Embryology is the study of microsporogenesis. Embryology is the study of microsporogenesis, megasporogenesis, pollination, fertilization, embryo development and seed germination. म्हणजे झाडाला फूल येण्याला सुरुवात झाली, कळी यायच्या आधीची गोष्ट सांगतो तुम्हाला. फुलासाठी ज्यावेळेस स्प्राउट तयार होतो ना, तिथपासनं ते नवीन झाड तयार होईपर्यंत सगळा काही अभ्यास आहे ना, तो प्लांट एम्ब्रिओलॉजी नावाच्या कन्सेप्टच्या खाली येतो. याच्यात येतं मायक्रोस्पोरोजेनेसिस म्हणजे डेव्हलपमेंट ऑफ मायक्रोस्पोर, दॅट इज पोलंग्रेन. पोलंग्रेन्स तयार होणं मायक्रोस्पोर मदरपासनं मायक्रोस्पोर मदर सेल नावाची एक सेल असते, तिच्यामध्ये मिओसिस होतं.
ती सेल जी असते मायक्रोस्पोर मदर सेल, ते डिप्लॉइड असते, मिओसिस होतं आणि त्याच्यापासून 4 हॅप्लॉइड सेल्स तयार होतात. याला म्हणायचं मायक्रोस्पोरोजेनेसिस. 4 हॅप्लॉइड सेल्स, त्यांना आपण पोलन ग्रेन म्हणतो. मायक्रोस्पोरोजेनेसिस म्हणजे डेव्हलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन. मेगास्पोरोजेनेसिस म्हणजे काय? डेव्हलपमेंट ऑफ ओव्ह्यूल. एक मेगास्पोर मदर सेल असते, त्याच्यामध्ये मिओसिस होतं. 4 मेगास्पोर्स म्हणजेच मेगास्पोर्स तयार होतात. त्या 4 मेगास्पोर मध्ये परत मायटोसिस होतं आणि एम्ब्रिओ सॅक तयार होते. एम्ब्रिओ सॅक पासून त्याला ओव्ह्यूल तयार होतो. या सगळ्या प्रोसेसला म्हणायचं मेगास्पोरोजेनेसिस. बरोबर. त्यानंतर मायक्रोस्पोर म्हणजे पोलन ग्रेन इकडून तिकडे घेऊन जातं, कुठल्या कुठल्या एजन्सीज, वेगवेगळ्या एजन्सीज घेऊन जातात, पॉलिनेशन होतं. तिथपूर्ण पुढे पॉलिनेशन झाल्यावर पोलन ग्रेन जर्मिनेट होतात. पोलन ग्रेन जर्मिनेट झाल्यावर कुठल्या स्टिग्मावर जर्मिनेट व्हायला पाहिजेत, कुठल्या स्टिग्मावर जर्मिनेट नाही व्हायला पाहिजेत, या सगळ्याला म्हणायचं पॉलिनेशन. मग जर्मिनेट झाल्यावरती ते कुठून ओव्ह्यूलमध्ये एंट्री करतात आणि कुठल्या सेलला फ्यूज होतात, कसे फ्यूज होतात, याला म्हणायचं फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर मग त्यात तयार होतो एंडोस्पर्म, त्यात तयार होतो झायगोट, झायगोटपासून तयार होतो एम्ब्रिओ. मग हा एम्ब्रिओ कसा तयार होतो, याला म्हणायचं एम्ब्रिओ डेव्हलपमेंट. मग त्यापुढे एंडोस्पर्मचं काय होतं, याला पण म्हणायचं एम्ब्रिओ डेव्हलपमेंट. आणि फायनली फॉर्म होते एक सीड, जी सीड जमिनीत रुजते आणि नवीन प्लांट तयार करते. अगदी सीड कशी रुजते तिथपर्यंतच्या अभ्यासाला म्हणायचं एम्ब्रिओलॉजी. मग ही एम्ब्रिओलॉजी किंवा हा जो अभ्यास आहे फुलापासनं सीड्स पर्यंतचा, हा जो अभ्यास आहे, इट इज व्हेरी युजफुल इन प्लांट क्लासिफिकेशन. सो देर आर फ्यू एक्झाम्पल्स कोटेड इन आवर टेक्स्ट बुक. पोडोस्टेमोनेसी नावाची एक फॅमिली असते. ही पोडोस्टेमोनेसी आपल्या इकडे पण येते. नदींवरती, ओढ्यांवरती, रॉकला चिटकून असे स्मॉल प्लांट्स असतात, प्रोस्टेट प्लांट्स असतात, ते त्या रॉकला चिटकलेले असतात. बरेच वेळेस बघा आपल्या इथल्या धबधब्यांवरती किंवा ओढ्यांवरती जे खडक असतो मोठा, त्या खडकांवरती उन्हाळ्याच्या दिवसात व्हाईट व्हाईट कलरचे पॅच पडलेले दिसतात, जसं काही की तिथे लायकिन वाढले होते. ते लायकिन नव्हते तर ते पोडोस्टेमोनेसी होती. पावसाळ्यात ती पोडोस्टेमोनेसी हिरवी राहिली आणि ती उन्हाळ्यात मेल्यावरती त्याचे व्हाईट रिमेनंट पार्ट तसेच त्या रॉकवरती राहिले. पोडोस्टेमोनेसी नावाची फॅमिली असते. या पोडोस्टेमोनेसी फॅमिलीमध्ये एकच फर्टाईल पोलन ग्रेन तयार होतो. म्हणजे काय होतं, मायक्रोस्पोर मदर सेल नावाची एक सेल असते अँथरमध्ये. काय, त्या सेलमध्ये होतं मिओसिस. मिओसिस 2 स्टेजमध्ये होत असतं, मिओसिस फर्स्ट आणि मिओसिस सेकंड. मिओसिस फर्स्ट मध्ये काय होतं, जेवढे क्रोमोझोम नंबर आहे त्या क्रोमोझोमच्या निम्मा क्रोमोझोम नंबर तयार होतो आणि 2 सेल्स तयार होतात. या 2 सेल्स आहेत ना, त्यांच्यात परत डिव्हिजन होतं आणि त्यांच्यापासून 2-2 सेल्स तयार होतात. फायनली काय होतं, 4 हॅप्लॉइड सेल्स तयार होतात. कुठलीही मिओसिसची प्रोसेस झाल्यावरती एका सेलपासून 4 हॅप्लॉइड सेल्स तयार होतात, याला म्हणायचं मिओसिस. आणि हेच मायक्रोस्पोर मदर सेलमध्ये होतं आणि 4 पोलन ग्रेन तयार होतात. पोडोस्टेमोनेसी मध्ये काय होतं, एकच पोलन ग्रेन तयार होतो फर्टाईल. म्हणजे 4 जे असतात त्यातले 3 आहेत ते स्टराईल असतात आणि एकच फर्टाईल पोलन ग्रेन तयार होतो. दिस इज युनिक कॅरेक्टर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स किंवा पोलन ग्रेन, युनिक कॅरेक्टर ऑफ मायक्रोस्पोरोजेनेसिस. बिकॉज ऑफ दिस युनिक कॅरेक्टर, पोडोस्टेमोनेसी is separated from rest of other families. कळलं? ठीक. सेम वे ओनॅग्रेसी नावाची एक फॅमिली असते. ओनॅग्रेसी म्हणजे पान लवंग नावाचं झाड असतं बघा, पान लवंग. पाण्यामध्ये येलो कलरचे फ्लावर येणारे एक झाड असते, त्याला पान लवंग मानतात. कारण त्याची जी इन्फेरियर ओव्हरी असते ती थोडीफार लवंगीसारखी दिसते आणि म्हणून त्याला पान लवंग असं म्हणतात. ह्या ओनॅग्रेसी फॅमिलीमध्ये, पूर्ण फॅमिलीमध्ये एक एम्ब्रिओसॅक टाईप असतो, त्याला म्हणायचं ओइनोथेरा टाईप ऑफ एम्ब्रिओसॅक. तर तुम्हाला एम्ब्रिओसॅक म्हणजे काय आठवतंय का? 12th ला होतं एम्ब्रिओसॅक. मी शॉर्ट मध्ये सांगतो तुम्हाला. एक सेल असते, तिला म्हणायचं मेगास्पोर
मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, MMC. तर MMC मध्ये मिओसिस होतं. मिओसिस झालं की त्याच्या होतात 4 सेल्स तयार. मिओसिस झालं की त्याच्या होतात 4 सेल तयार. 4 सेल तयार झालेल्या असतात. त्या 4 सेलमध्ये परत होतं ते मायटोसिस होतं आणि 4 सेलपासनं 8 सेल्स तयार होतात. 4 सेलपासनं 8 सेल तयार होतात. एक नॉर्थ पोलचं असते किंवा त्याला मायक्रोपायलर एंड म्हणतात, दुसरं चलाजल एंड असं म्हटलं जातं. नॉर्थ पोल, साऊथ पोल असे 8 न्यूक्लियस तयार होतात. आणि 8 न्यूक्लियसचे परत काय होतं, हे सगळं एका सेलमध्येच आहे बरं का. ह्या सेलमध्येच असे 8 न्यूक्लियस तयार झालेत. त्यातले 3 न्यूक्लियस आहेत ना, ते 3 न्यूक्लियस एका साईडला राहतात. वरचे 3 न्यूक्लियस एका साईडला राहतात. खालचे 3 न्यूक्लियस खालच्या साईडला राहतात. वरच्यांना म्हणायचं सिनर्जिड्स, खालच्यांना वरच्यांना म्हणायचं अँटीपोडल सेल्स आणि खालच्यांना म्हणायचं एग ॲपरेटस. एग ॲपरेटसमध्ये असतात 2 सिनर्जिड्स आणि एक सेल. आता काय झालं, हे 8 न्यूक्लियस होते, 8 बरोबर. इथं मिओसिस झालं आणि 4 झाले आणि 4 मध्ये परत मायटोसिस झालं आणि 4चे 8 झाले. 8 न्यूक्लियस होते. 8 मधल्या वरती 3 सेल्स तयार झाल्या, खाली 3 सेल्स तयार झाल्या. 3 अँटीपोडल सेल्स तयार झाल्या, 2 सिनर्जिड्स आणि एक सेल, अशी 6 सेल्स तयार झाल्या. आणि 2 जे न्यूक्लियस आहेत ते 2 न्यूक्लियस सेंटरला तसेच राहतात सस्पेंडेड. त्यांना म्हणायचं सेकंडरी न्यूक्लियस. आणि या एंटायर स्ट्रक्चरला म्हणायचं एम्ब्रिओ सॅक. आता ही जी एम्ब्रिओ सॅक आहे ती 8 न्यूक्लिएटेड अँड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर असते. इन जनरली ती सगळ्या एंजिओस्पर्ममध्ये 7 सेलची आणि 8 न्यूक्लियस असणारं स्ट्रक्चर असते. कुठलं? एम्ब्रिओ सॅक. फक्त फॅमिली ओनॅग्रेसी मध्ये काय, एम्ब्रिओ सॅक इज 4 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. फक्त याच्यामध्ये 4च न्यूक्लियस असणारं स्ट्रक्चर असते. 2 सिनर्जिड्स, एक सेल आणि एक सेंट्रल न्यूक्लियस, असे 4च न्यूक्लियस असतात. आणि या टाईपच्या एम्ब्रिओ सॅकला म्हणायचं ओइनोथेरा टाईप ऑफ एम्ब्रिओ सॅक. ओइनोथेरा नावाचं एक जीनस आहे त्याच्यामध्ये, त्याच्यात सगळ्यात पहिल्यांदा ही एम्ब्रिओ सॅक शोधली गेली, म्हणून ओइनोथेरा टाईप ऑफ एम्ब्रिओ सॅक. So this is the unique character of family Onagraceae. Entire members of family Onagraceae, they shows Oinothera type of embryo sac. Clear? आता हे मी डिलीट करतो, काय लोकांना काहीतरी वेगळं वाटेल. हा, पुढचं एक्झाम्पल आहे लोरॅन्थेसी अँड विस्केसी. लोरॅन्थेसी इज अ पॅरासाइटिक फॅमिली. इट इज अ पॅरासाइटिक प्लांट. झाडांवरती येणारं जे बिंडूळ असते ते लोरॅन्थेसीच असते. त्याच्यामध्येच काही काही बिंडुळे असतात ना, त्या फक्त काड्या दिसणारे असतात. आणि काही काहींना पानं येतात, लाल कलरची फुलं येतात. काड्यांना काही फुलं आलेली दिसत नाहीत आपल्याला, एकदम लहान मायन्यूट अशी फुलं असतात त्यांची. बरोबर. 2 टाईपचे बिंडोळे किंवा 2 टाईपचे, तुम्ही त्याला बिंडोळे म्हणता म्हणून मी बिंडोळे म्हणतोय. तुम्ही काय जो शब्द वापरत असाल तो. आंब्याच्या झाडावरती एक असा ब्रँचेसचा असा गच्चा दिसतो, वेगळंच झाड त्या आंब्यावरती वाढत असतं. बरोबर. त्याला म्हणायचं पॅरासाइट. ठीक. लोरॅन्थेसी खूप मोठी फॅमिली होती. त्यात 2 टाईपचे वेगवेगळे पॅरासाइट असायचे. मग त्यातले काही मेंबर्स हे विस्केसी नावाच्या फॅमिलीमध्ये सेपरेट आउट केले गेले. लोरॅन्थेसी आणि विस्केसी अशा 2 फॅमिली झाल्या. विस्केसी म्हणजे फक्त काड्यांचे जे बिंडुळे आहेत ना, ते विस्केसी. तुम्ही सर्च करा एखादं विस्कम गुगलला, लक्षात येईल. लोरॅन्थस सर्च करा आणि विस्कम सर्च करा. यांच्यात
ते ज्यावेळेस डिफरन्शिएट करायचे होते त्यावेळेस मॉर्फॉलॉजिकल इव्हिडन्सेस तर होते, कारण लोरॅन्थेसीमध्ये पानं येतात छान मोठी, विस्केसीमध्ये पानं येत नाहीत किंवा असले तरी खूप रिड्युस्ड असे असतात. 2 मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टर्स होते, त्याच्यावरून तर एकदम व्यवस्थित सेपरेट करता येत होते. पण त्याच्या सपोर्टला आणखीन एम्ब्रिओलॉजिकल कॅरेक्टर्स पण यूज केले गेले. मग कुठले कुठले, तर लोरॅन्थेसीमध्ये देर आर ट्राय रॅडिएट टाईप ऑफ पोलन ग्रेन, म्हणजे ट्राय रॅडिएट टाईप ऑफ ट्रायंगल असल्यासारखे ट्राय रॅडिएट टाईप ऑफ पोलन ग्रेन, 3 रेडियस असणारे असं ते पोलन ग्रेन दिसतात. ट्राय रेडिएट टाईप ऑफ पोलन ग्रेन्स आर देअर, वेअर ॲज इन विस्केसी पोलन ग्रेन्स आर स्पेरिकल. In Lorenthesi, polygonum type of embryo sac is there. जे जे आता दाखवली होती मी तुम्हाला 7 सेल्ड आणि 8 न्यूक्लिएटेड, ती पॉलिगोनम टाईप ऑफ एम्ब्रियो सॅक. पॉलिगोनम टाईप ऑफ एम्ब्रियो सॅक इज देअर. इन विस्केसी एलियम टाईप ऑफ एम्ब्रियो सॅक इज देअर. लोरॅन्थेसीमध्ये एम्ब्रियो सस्पेन्सर नावाचं स्ट्रक्चर प्रेझेंट असते आणि विस्केसीमध्ये एम्ब्रियो सस्पेन्सर नावाचं स्ट्रक्चरच नसते. तर याच्यासाठी तुम्हाला माहिती पाहिजे तो एम्ब्रियोचं अशा टाईपचा असतो एम्ब्रियो. काय हे आहेत ना, हे 2 कॉटिलिडॉन्स, हे 2 कॉटिलिडॉन्स किंवा त्यांनाच इपिकॉटिल्स असं पण म्हटलं जातं. याच्या आतमध्ये असतोय प्युम्युल, कॉटिलिडॉनच्या आतमध्ये असतोय प्युम्युल आणि त्याच्याच आत सोबत असतोय रॅडिकल पण, प्युम्युल रॅडिकल. आणि हे प्युम्युल रॅडिकल जे आहेत ते हायपोकॉटिल नावाचं एक जे स्ट्रक्चर असतं त्या हायपोकॉटिल स्ट्रक्चरला जोडलेले असतात सस्पेन्सरनं. एम्ब्रियो सस्पेन्सर म्हणजे एम्ब्रियोला सीडमध्येच दाबून ठेवण्यासाठी लागणारा एम्ब्रियोचा पार्ट, त्याला म्हणायचे एम्ब्रियो सस्पेन्सर. आता हा एम्ब्रियो सस्पेन्सर हा लोरॅन्थेसीमध्ये असतो पण विस्केसीमध्ये नसतो. मग या मॉर्फोलॉजिकल आणि एम्ब्रिओलॉजिकल कॅरेक्टरवरती बेस्ड असं एक दोघांचं सेपरेशन केलं गेलं. हेच जीनस लेवलला सुद्धा यूज केलं गेलं. म्हणजे बघा, ओनॅग्रेसीमध्ये सगळ्यांना उइनोथेरा टाईप ऑफ एम्ब्रिओ सॅक असते. फक्त एक जीनस आहे ट्रापा नावाचा जीनस, त्या ट्रापामध्ये ओइनोथेरा टाईपची एम्ब्रिओ सॅकच्या ऐवजी पॉलिगोनम टाईप ऑफ एम्ब्रिओ सॅक आहे. एकमेव ट्रापा नावाचा जीनस आहे, त्यात पॉलिगोनम टाईप ऑफ एम्ब्रिओ सॅक आहे. मग त्याच्यामुळे ट्रापा हा सेपरेट झाला ओनॅग्रेसीपासून आणि ट्रापेसी नावाची फॅमिली तयार झाली. ट्रापेसी नावाची फॅमिली तयार झाली. ट्रापा काय असतं मग? ट्रापा म्हणजे शिंगाडा. शिंगाडा ऐकलाय की तुम्ही? शिंगाड्याचं पीठ, शिंगाडा जो उपवासाला खाल्ला जातो. तुम्ही उत्तर भारतात गेले किंवा इकडे भुवनेश्वर साईडला म्हणजे ओडिसा साईडला गेले तर तिकडे खूप सारे शिंगाडा विकायला असतात किंवा ट्रेनमध्ये सुद्धा शिंगाडे येतात. शिंगाडे म्हणजे पाण्यामध्ये येणारी एक वनस्पती असते ज्याला एक फ्रूट लागतं जे काट्यांचं असतं, काटे असणारं फ्रूट असतं. ते मग भाजून त्याचे वरचे काटे काढून टाकतात आणि आतमध्ये असं बटाट्यासारखं छोटंसं एम्ब्रिओ असतो, त्याचा एम्ब्रिओ सीड असते त्याची, तर ती खाल्ली जाते. ट्रापा, शिंगाडा. शिंगाडा हा पान लवंगच्या फॅमिलीत होता, ओनॅग्रेसीच्या फॅमिलीत होता. पण बेस्ड ऑन पॉलिगोनम टाईप ऑफ एम्ब्रिओ सॅक, शिंगाडा इज डिफरन्शिएटेड into a separate family called as Trapezie. सेम वे पिओनिया नावाचा एक जीनस होता रॅनॅन्क्युलेसी फॅमिलीमध्ये. याच्यामध्ये पिओनियामध्ये ॲरिलेट सीड्स असतात आणि बाकीच्या रॅनॅन्क्युलेसीमध्ये ॲरिलेट सीड्स नसतात. या कॅरेक्टरवरनं पिओनिया हा रॅनॅन्क्युलेसीपासून सेपरेट केला जातो. आता ॲरिलेट सीड म्हणजे काय? तर ॲरिलेट सीड म्हणजे सीडच्या वरती एक
स्ट्रक्चर तयार होतं जे बर्ड्सला अट्रॅक्ट करण्यासाठी युजफुल असतं. त्याला म्हणायचं ॲरिल. तुम्ही विलायती चिंच खाल्ली का कधी? विलायती चिंच. हां, विलायती चिंचेत ती चिंच असते, काळ्या रंगाचं बी असते आतमध्ये, आणि त्या बीच्या वरती व्हाईट किंवा रेड कलरचं असं एक स्ट्रक्चर असतं जे आपण खातो. त्याला म्हणायचं ॲरिल. त्याला म्हणायचं ॲरिल. आणि हे पिओनियामध्ये असं ॲरिल असतं. इट्स एम्ब्रिओलॉजिकल कॅरेक्टर. सीड डेव्हलपमेंटमध्ये तयार होते म्हणल्यावर इट्स एम्ब्रिओलॉजिकल कॅरेक्टर. ॲरिलेट सीड आहे म्हणून पिओनिया वेगळं केलं गेलं रॅनॅन्क्युलेसीपासनं. रॅनॅन्क्युलेसी म्हणून एक फॅमिली असते, रानजुईची फॅमिली आहे ती. रानजुई अशा त्याच्यात येतात त्या. आणखीन एक कॅरेक्टर असतं फ्री न्यूक्लिअर एंडोस्पर्म. आता या पिओनियामध्ये एंडोस्पर्म जो आहे तो फ्री न्यूक्लिअर असतो. ठीक. आणि सेंट्रीफ्युगल स्टॅमिन्स असतात. सेंट्रीफ्युगल स्टॅमिन्स म्हणजे काय होतं, सगळ्यात आतमधला स्टॅमिन पहिल्यांदा मॅच्युअर होतं. हळूहळू 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 बाहेरचे स्टॅमिन्स आहेत ते मॅच्युअर होत चालतात. आतला स्टॅमिन आधी मॅच्युअर होतो आणि बाहेरचे स्टॅमिन नंतर मॅच्युअर होतात. याला म्हणायचं सेंट्रीफ्युगल स्टॅमिन्स. या एम्ब्रिओलॉजिकल कॅरेक्टर्स वरती पिओनिया सेपरेट होत. आता मी तुम्हाला हे तर एम्ब्रिओलॉजी झालं. आता सेम वे एम्ब्रिओलॉजिकल कॅरेक्टर जे आहेत ते अगदी डिव्हिजनला सुद्धा क्लासिफाय करण्यासाठी युजफुल होतात. म्हणजे काय, अँजिओस्पर्म आणि जिम्नोस्पर्म यांच्यामध्ये पहिला फरक आहे, अँजिओस्पर्ममध्ये डबल फर्टिलायझेशन आणि ट्रिपल फ्युजन नावाची गोष्ट होते. डबल फर्टिलायझेशन आणि ट्रिपल फ्युजन ते बाकीच कुठल्याच प्लांटमध्ये होत नाही. ना आल्गीमध्ये, ना फंजायमध्ये, ना क्रिप्टोगॅम्स मधल्या कुठल्याही ग्रुपमध्ये, ना जिम्नोस्पर्ममध्ये. फक्त अँजिओस्पर्ममध्ये होतं ते डबल फर्टिलायझेशन आणि ट्रिपल फ्युजन. आता हे काय असतं डबल फर्टिलायझेशन आणि ट्रिपल फ्युजन? पोलन ग्रेन ज्यावेळेस मॅच्युअर होतो आणि अँथरवरनं स्टिग्माला जातो, अँथरवरनं स्टिग्माला गेल्यानंतर त्या पोलन ग्रेनमध्ये पोलन मायटोसिस होतं आणि एका पोलन ग्रेनच्या जनरेटिव्ह सेलपासनं 2 गॅमेट्स तयार होतात, 2 न्यूक्लियाय तयार होतात. 2 फ्री न्यूक्लियाय, त्यांनाच मेल गॅमेट्स म्हटलं जातं. ते पोलन ट्यूबमधनं 2 न्यूक्लियाय आतमध्ये ओव्हलच्या आतमध्ये येतात. पोलन ट्यूब, त्याच्या आतमध्ये 2 न्यूक्लियाय, यांना मेल गॅमेट म्हणायचं असतं. एम्ब्रिओसॅक जे असते आपली, इन जनरल एम्ब्रिओसॅक काय असते, 3 अँटीपोडल सेल्स आणि 2 सिनर्जिड्स आणि त्याच्यावरती एक एग सेल आणि मध्ये 2 सेकंडरी न्यूक्लियस, किंवा त्याला आपण काय म्हणतो, सेकंडरी न्यूक्लियस किंवा पोलार न्यूक्लियस असं त्यांना म्हणतो आपण. आता यात काय होतं, एक पोलन ग्रेन जो आहे तो एग सेलला जाऊन अटॅच होतो. म्हणजे एक मेल गॅमेट जो आहे तो अटॅच होतो एग सेलला आणि दुसरा मेल गॅमेट जो आहे तो जाऊन अटॅच होतो सेकंडरी न्यूक्लियस किंवा पोलार न्यूक्लियसला. पोलार न्यूक्लियसला तो जाऊन अटॅच होतो. म्हणजे काय झालं, इथे 2 फ्युजन झाले. एक सेलचं मेल गॅमेट सोबत फ्युजन झालं आणि पोलार न्यूक्लियस मध्ये जे हे 2 न्यूक्लियस आहेत फ्री, त्या 2 पोलार न्यूक्लियस सोबत एका मेल गॅमेटचं फ्युजन झालं. डबल फर्टिलायझेशन झालं. बरोबर. 2 सेल्स दोनदा 2 वेगवेगळ्या प्लांट्सच्या, 2 वेगवेगळ्या जातीच्या, म्हणजे मेल फिमेल 2 वेळेस फ्युजन झालं, म्हणजे 2 वेळेस फर्टिलायझेशन झालं. आता काय होतं, इथले 2 जे न्यूक्लियस आहेत सेकंडरी न्यूक्लियस त्यांचं एक फ्युजन होतं आणि आलेला मेल गॅमेट त्यांचं एक फ्युजन होतं. 2 फ्युजन, मेल गॅमेट आणि एग सेल यांचं पण फ्युजन होतं. म्हणजे 3 वेळेस फ्युजन होतं आणि 2दा फर्टिलायझेशन होतं. 3 वेळेस फ्युजन आणि 2दा फर्टिलायझेशन, याला म्हणायचं डबल फर्टिलायझेशन अँड ट्रिपल फ्युजन. दिस इज युनिक फिनॉमिनॉन ऑब्झर्वड इन अँजिओस्पर्म. So this is how embryology in total is very much important in taxonomy, without which we cannot classify plant.
सगळ्यात पहिली सुरुवात आपण काय करतो, डायकॉटिलिडॉन आणि मोनोकॉटिलिडॉन. अँजिओस्पर्मचे दोन डिव्हिजन, डायकॉटिलिडॉन, मोनोकॉटिलिडॉन. कसले कॅरेक्टर आहे हे? डायकॉट म्हणजे काय, दोन कॉटिलिडॉन, सीडमध्ये दोन भाग तयार होतात. एम्ब्रिओलॉजिकल कॅरेक्टर आहे. तिकडं एक भाग तयार होतो. दिस इज हाऊ वी क्लासिफाईड क्लासेस ऑफ अँजिओस्पर्म. डायकॉट एक क्लास होतो, मोनोकॉट एक क्लास होतो. बरोबर, ठीक. दिस इज हाऊ टेक्झॉनॉमी मध्ये एम्ब्रिओलॉजी इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट, अँड टेक्झॉनॉमी इज सिंथेटिक डिसिप्लिन. नाउ विल मूव्ह टुवर्ड्स अ नेक्स्ट ब्रांच ऑफ plant sciences called as cytology in relation to taxonomy.